సమాజం నుంచి దూరం 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 వెళ్ళిపోతారు. దిక్కులేని దారి లేని పరిస్థితి భిక్షాటన చేయాలి. దిక్కులేని దారి లేని పరిస్థితి వ్యభిచారం చేయాలి. సిపి గారు చెప్పినలాగా ఈ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఈ సమస్యను వేరే విధంగా చూస్తుంది. భయంతో బెదిరించి వెళ్ళిపోండి, ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ నిలుచుకోకూడదు, ఆ విధంగా చేయకుండా కరెక్ట్ అయిన మీకు వేరే ఇంకొక దారి చూపిస్తే, మీకు ఇష్టమైన దారి, మీ చదువుకి, మీ ఆలోచనలకి, మీ నైపుణ్యాలకి తగ్గిన ఒక జాబ్ మీకు ఇప్పిస్తే మీరు వెళ్తారా? దాని గురించి కౌన్సిలింగ్. అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ గాయత్రి మన టీంలో ఈ రోజు నుంచి ఈ యొక్క పెద్ద ఒక ఉద్యమంలో భాగం చేస్తుంది. మీకు అందరికీ నేను తెలియచేస్తున్నాను, 15 కంపెనీస్ ముందు వచ్చారు. లాస్ట్ 3-4 డేస్ నుంచి నేను కంటిన్యూస్లీ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. వాళ్ళు చెప్పారు, ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్గా వస్తారో మేము వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తాం, వాళ్ళకి కరెక్ట్ అయిన ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ మీరు ఇవ్వగలిగితే మేము వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తాం. సో ఆల్రెడీ నేను డీజీపీ గారికి తెలియజేస్తున్నాము, సార్ ఎంతో కొంత మనం సక్సెస్ కింద నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. వీఆర్ ఆల్రెడీ అపాయింటెడ్ ట్రాన్స్జెండర్ అండ్ 5th. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఆస్పిషియస్ థింగ్. బట్ అదే సమయంలో ట్రాన్స్జెండర్స్ కమ్యూనిటీ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు, మన అందరూ కూడా ఉన్నాము, कम्युनिटी लेना वाले కూడా बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. हम लोग को भी अपनी सोच बदलनी है. ये दो तरफा चीज है. हम लोग कभी इनको घर को रेंट में नहीं देते, कभी अपनी बेटी बना के साथ बैठाते नहीं, कभी उनके साथ मिलना जुलना गुफ्तगू होता नहीं. कहीं हमारे भी दिल के जो द्वार हैं थोड़े खोलने पड़ेंगे, तभी ये दो तरफा काम हो जाएगा. पुलिस और हम लोग ने, मैं कहूँगी यहाँ के पुलिस ने, राचकोंडा पुलिस ने बहुत दिलेरी दिखाई है एक स्टेप आगे लेने के लिए. हम समाज के दूसरे लोग एक और स्टेप आगे लेंगे तो हमारे समाज में कोई भी हमारे जैसा एक और इंसान, जिसे हम थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो अकेला महसूस नहीं करेगा. ये इस काउंसलिंग सेंटर का पहला उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य, बहुत साल पहले हमारे डीजीपी साहब जब सीपी साहब थे हैदराबाद में, मैं सर के पास गई थी. मैं ट्रैफिकिंग के काम करती हूँ, मैं लड़कियों को बचाती हूँ वेश्यालयों से. ये मेरा काम रहा है पिछले 30 साल से. इस 30 साल में करीबन 28,000 लड़कियों को मैंने बाहर निकाला है पुलिस की मदद से. और मैंने सर को तब कहा था कि सर ये कब तक चलता रहेगा ये मार्केट, जब तक खरीदार है तब तक ये बिजनेस चलेगा, तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ करें. एक पायलट के तौर पे, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में हमने एक कोशिश की कि जो खरीदार है, जो बायर है, उसको काउंसलिंग क्यों ना दिया जाए. हम मानते हैं अगर कोई खरीदार नहीं होगा तो कोई लड़की बिकेगी नहीं. तो ये काउंसलिंग सेंटर ट्रांसजेंडर्स को काउंसलिंग देगा, उसके साथ साथ बायर्स को भी काउंसलिंग देगा और उन्हें मोटिवेट करेगा कि आप खरीदेंगे नहीं तो कोई बच्ची, कोई औरत कहीं बिकेगी नहीं. तो पहली बार इंडिया में सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल शुरू हो रहा है. और मैं मानती हूँ जिस जोश के साथ सीपी साहब ने इसको सराहा है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि आपने सबसे पहले इस देश में इसका रास्ता दिखाया था. मैं समझती हूँ हम सबके साथ मिलने पर ये डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा. मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करती हूँ टू द ऑल द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी लीडर्स ఎవరెవరు ఇక్కడ వచ్చారు, మీ అందరి దగ్గర నా వినంతి, ప్లీజ్ ఈ విషయాలు మీ కమ్యూనిటీకి చాలా అపోహలు, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, అది ఫస్టే కట్ చేసేసేయండి. ఇది మీతోటి మీ సహభాగిగా మీకు అవసరం ఉన్న ఏదన్నా ఉద్యోగం, అది మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండొచ్చు, అది చేయడానికి ఉన్న ఒక ప్రయత్నం. ఈ ప్రయత్నంలో 100%
విజయం సాధిస్తాము అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే డీజీపీ గారు ఆశీర్వాదం దీని మీద ఉంది. బికాజ్ నేను ఏ పనిలో డీజీపీ సార్ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాను దాంట్లో మనం ఫెయిల్ కాలేదని నా నమ్మకం. సో ఐ బిలీవ్ టుగెదర్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ our CP Saab for accepting our request and expanding the request to make it in such a holistic thing. Yes, sir. Exactly in 12 days time. అందరికీ అంటే మిరకల్స్ అవుతాయా, హిస్టరీ క్రియేట్ అవుతుందా అని మనం అనుకుంటాము. మీరందరూ హిస్టరీకి భాగంగా ఉన్నారు. you're making history right now, and this history was created within 12 days. 12 days బ్యాక్ నేను సిపి సార్ని కలవడానికి వెళ్ళినాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 12 రోజులు. సో ఇది జరిగింది అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ రచ్చకొండ కమిషనరేట్ ఈజ్ అ డూయింగ్ కమిషనరేట్. 100% డూవర్స్, రిజల్ట్స్ చూపిస్తారు మీకు. అది అట్లాంటి ఒక వాయిదా ఇస్తున్నారు. ఐ ఆల్సో వాంట్ టు థ్యాంక్ డీసీపీ సాయిశ్రీ గారు అండ్ కిరణ్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ హూజ్ విజన్. అంటే సాయిశ్రీ మేడం గురించి ఎన్ని మందికి తెలుసు లేదో నాకు తెలీదు. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఉండలేదు. ఇదన్నీ బ్యాక్ నుంచి ఎంట్రన్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ మేడం చెప్పింది 3 రోజుల ముందు మనం ఇది చేయడానికి వచ్చే టైంలో మా ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఎవరు ముఖం దాచి వెనకించి పైన రావడానికి అవసరం లేదు. గౌరవంగా హెడ్ सर ऊंचा करके सामने से मेरे पुलिस स्टेशन में आना है. और मैडम ने कहा कि सामने से तला ఉంచుకొని सर क्या बात है. సో తల ఉంచుకొని గౌరవంగా ముందుంచి and we have mindfulness. So thank you so much. తల ఎత్తుకొని ప్రాబ్లం ఉంటుంది, బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కరెక్షన్. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ సాయిశ్రీ మ్యామ్ అండ్ కిరణ్ on the ground making it possible. Thank you so much to everybody who's here. మీ అందరూ మీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఈ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి కొంచెం ఇవ్వండి. ఒక ప్రేయర్ పెట్టండి that it will be 100% successful. We believe we are doing the right way, and we believe with all your support we will make it happen. Thank you so much. డాక్టర్ సునీత కృష్ణన్ గారు చాలా చక్కగా మా ట్రాన్స్ మహిళల గురించి చెప్పారు. అలాగే మా ట్రాన్స్ సహోదరులు, ఫీమేల్ టు మేల్ సహోదరులు ఉన్నారు. గొల్లపల్లి కిరణ్ రాజ్ గారు అండ్ మన అఖిలేష్ గారు. सर डीजीपी सर एंड कमिश्नर सर, वी आर वेरी होपफुल. हम बहुत उम्मीद से कहते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे ट्रांस ब्रदर अखिलेश और कई लोग TSLPRB के एग्जाम्स लिख चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं. अब आगे भी कोशिश है कि वो पुलिस फोर्स के अंतर्गत शामिल हो. पुलिस फोर्स లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ జాబ్స్ లో కొందరు, గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో కొందరు, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కొందరు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. అంటే దే వాంట్ టు మేక్ దేర్ మార్క్. దే డోంట్ వాంట్, దేర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో లుకింగ్ బ్యాక్. దే వాంట్ టు మేక్ దేర్ మార్క్ and the credit place. And now she's doing her PhD in economics. She stayed there for 6 months and she's got her seat in economics PhD. Akhilesh is now on his way to join as an inshallah, I mean as long as tadastu, God willing. So we are very, very hopeful, extremely hopeful that this is but a very small, modest beginning. There are miles to go before we sleep, miles to go before we sleep. Thank you very much. Narayana Garu, DCP Women's Safety, DCP Sai, Bhim Reddy, Kiran, Vaijanti Madam Garu, other invitees, members of media, press, transgender communities under representative, Rachkonda Police Commissionerate के अंदर ऑफिसर्स. तोषम ఒక కంట్రీలో ఇది ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్. డాక్టర్ కృష్ణన్ గారు అండ్ చౌహాన్ గారు కలిసి ఇది స్టార్ట్ చేశారు ఈరోజు. సొసైటీకి డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి? సొసైటీకి డెవలప్మెంట్ అంటే 360 డిగ్రీ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. ఒకటే వన్ సైడెడ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ డెవలప్మెంట్. సొసైటీలో అన్ని టైప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. రిచ్ ఉన్నారు, పువర్ ఉన్నారు, ఎకనామికలీ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నారు,
ఇకనామికలీ డిపెండెంట్ వాడు కూడా ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నారు, పువర్ లేబరర్స్ కూడా ఉన్నారు, కూలీ వర్కర్స్ కూడా ఉన్నారు. అన్ని ప్రొఫెషన్స్, టైలర్స్, మెకానిక్, వెల్డర్స్, హేలాబండి వాడు అందరూ ఉన్నారు. ఈ అన్ని ప్రొఫెషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏమిటి? ఎకనామిక్ లైవ్లీహుడ్ ఒకటే కాదు, డిగ్నిటీ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. అండ్ ఈ సందర్భంలో డిగ్నిటీ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పైన అందరికీ ఈక్వల్ రైట్స్ ఉంది. వెదర్ ही इज अ रिच मैन, अमीर है या गरीब है या कोई भी है, सबको आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट सबको चाहिए. ఇది ఒక లాస్ట్ 100 years, 1000 years నుంచి సొసైటీస్లో అన్ని రకాల పర్సెప్షన్స్ వచ్చింది. అన్ని పర్సెప్షన్ సొసైటియల్ పర్సెప్షన్ అంటే కరెక్ట్ కాదు. తర్వాత వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా కొంతమంది గ్రూప్ ప్రిపేర్ చేసి ఈ పర్సెప్షన్కి మిస్యూజ్ కూడా చేస్తున్నారు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం. మన పద్మశ్రీ డాక్టర్ కృష్ణన్ గారికి ఇనిషియేటివ్ 30 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ 20-25,000 సెక్స్ వర్కర్స్కి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రెస్క్యూ చేశారు. ఇది ఎంత పెద్ద వర్క్ ఇది. జనరలీ అంటే ఒక సొసైటీలో ఒక స్టూడెంట్కి మీరు అడగండి, స్కూల్లో, కాలేజ్లో, మీ ఫ్యూచర్ ఏం ప్లాన్ ఉంది, మీ విజన్ ఏమిటిది, అన్ని రకాలు ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. కొంతమంది చెప్తున్నారు టీచర్, డాక్టర్, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇది. బట్ ఒక ఎన్జిఓ ఫార్మ్ చేసి ఒక మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ గ్రూప్కి అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ సే. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు డాక్టర్ కృష్ణన్ గారు. అండ్ ఈరోజు నేను రాచకొండ కమిషనరేట్కి అందరు ఆఫీసర్స్కి చెప్తున్నాము, అండ్ ఇక్కడ చాలామంది పబ్లిక్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ లేవు. కంట్రీలో రాచకొండ కమిషనరేట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కమిషనరేట్ ఇన్ ఇండియా. 72 పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. సో అన్ని డౌన్ ట్రాడ్ అండ్ నెగ్లెక్టెడ్ వాడికి చాలా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ మీ అందరికి సపోర్ట్ ద్వారా సునీతా కృష్ణన్కి గైడెన్స్, కొత్త సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎట్లా సస్టైన్ చేయాలి, 3 months మీ తరఫు నుంచి మీ డిటర్మినేషన్కి ఇది యాసిడ్ టెస్ట్ ఉంది. విదౌట్ మీ సపోర్ట్ అంటే ఇది పాసిబుల్ కాదు. మెయిన్ కీ ప్లేయర్, మెయిన్ ఎంథూజియాజం, మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మీ అందరూ ఉన్నారు. సో నేను మీ అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ దేర్ విత్ యూ 24 hours. సునీతా కృష్ణ గారికి గైడెన్స్ ఉంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో స్టాండ్ ఆన్ యువర్ ఫీట్. ఈరోజు నేను అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి చెప్తున్నాము, లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 3-4 weeksలో స్టేట్లో చాలామంది ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి వచ్చింది. మీకు చూడండి, ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ న్యూ హియర్. అండ్ ఒక న్యూ టీమ్ అంటే ఒక నూతన ఉత్సాహ ద్వారా ఇది వర్క్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ ద న్యూ టీమ్ హ్యాస్ టేకెన్ ఓవర్. నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది, మీకు కంట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ మీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉన్నారు, చౌహాన్ గారు. అండ్ ఈ ఒకేషన్లో నాకు 1% కూడా డౌట్ లేవు దట్ దిస్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ థింగ్ టు బి ఎమ్యులేటెడ్ ఇన్ అదర్ కమిషనరేట్ అండ్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ బట్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో. సో నాకు చాలా సంతోషం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ పార్టీ టు దిస్ ఎంటైర్ జాయింట్ వెంచర్. ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది అండ్ నేను చూస్తున్నాము ఆఫీస్ నుంచి ఎట్లా హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెసింగ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ నెక్స్ట్ హై. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్. సార్ మేడం విజయ్ మా రాచకొండ కమిషనరేట్ తరపు నుంచి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. మరియు
మా ప్రియతమ కమిషనర్ గారు చౌహాన్ సార్ గారు కూడా సార్ చాలా విషయాలు చెప్పారు. సార్ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కమిషనరేట్ తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. మరియు ముఖ్యంగా సునీతా కృష్ణన్ గారు ఈ ప్రోగ్రాంకు వెంక ఉండి డిజైన్ చేస్తూ చేసిన మేడం గారికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. మరియు మా అడిషనల్ కమిషనర్ గారు సత్యనారాయణ సార్ కూడా మా వెన్నువెంబడే ఉండి మాకు టైం టు టైం ఇస్తూ సార్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. దీనికి అంతటి కూడా ముఖ్యమైన మా డీసీపీ గారు సాయిశ్రీ మేడం అంటే టైం టు టైం నా ఎంబడి మరియు సిఐ గారు కిరణ్ గారు ఎంబడి పడుతూ ప్రతి క్షణం పడుతూ అసలు లాస్ట్ ఈ రూమ్ సార్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ డస్టీగా ఉండే సార్ మాల్కానా సార్. దాన్ని చూస్తే భయం వేసింది సార్, వర్షం వస్తూ ఉంది, హౌ టు క్లీన్ అనేది సార్. రియలీ మేడం మోటివేట్ చేస్తూ దీన్ని ఎట్లయినా 3 daysలో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి అంటే నేను అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు చాలా కమ్యూనిటీ సిస్టర్స్ అందరికి కూడా మా రాచకొండ కమిషనరేట్ తరఫున ఆల్ మీడియా పీపుల్ Thank you, congratulations. Thank you, madam. Really great thing. And in a way, the idea we had is one of the best ideas. What I want ఇది ఎలాగా మనము సక్సెస్ చేపిస్తాం మీరందరూ ఉన్నారు. బట్ ఇది కంట్రీలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి the big magazine should write a article about this beginning in this. Sir, yes, why not? Do you remember that కొన్ని అట్లా చిన్న ప్లేసెస్ లో కనిమోజి సారీ అలప్పుజాలో ఒకటి చిన్న అది స్టార్టింగ్ అయింది, అర్థమైందా? ఇది కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు రాబోయే ఏదైతే సమస్య ఉన్నాయో అది గుర్తించుకొని ముందు I can assure you దాంట్లో ఎలాంటి there is nothing. If you want our help, if you take one step, we'll take 3. But how I see it, నేను ఎలా చూసుకుంటున్నామంటే 6 months తర్వాత the national story should write about it. కరెక్టే కదా? అదే మెటీరియల్ కదా? Okay. Thanks a lot, sir. We will work hard to make you proud. Absolutely. And after 3 months, again we'll have a program at a larger scale to show the success. Right, why not? Thank you, ma'am. Right. Good luck. Harshini, yeah, come. Harshini is that. I'm just come. It's right. Single logo. Right is good. Right, madam. But నిజం వర్డ్ టార్చర్, వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్న వర్డ్ టార్చర్. ఏమైనా కానీ మొన్న ఇది వచ్చింది, పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే సోషల్ మీడియాని ఎంతో యూజ్ చేసుకున్నారు. కానీ ట్రాన్స్జెండర్ ఇష్యూస్ గురించి సోషల్ మీడియా యూజ్ చేయడం చిన్న స్కిట్స్ కానీ చిన్న బిట్స్ లాగా చేసి దట్ ఈస్ ది ఐడియా. అండ్ ఓవర్ నైట్ అని అనుకున్నాను. మేడంకి సునీత మేడంని 3 గంటల్లో కూర్చోబెట్టి కొత్త పోస్టర్ తెప్పించాను.